علی کے فضائل سننا عبادت ہے، علی کے فضائل سنانا عبادت ہے، علی کی راہ میں جان قربان کرنا عبادت ہے۔ آئیے ایک دلیل کی صورت میں واقعہ سناتا ہوں۔ ایک ظالم بادشاہ جس نے اپنی دور حکومت میں یہ حکم رائج کیا کہ علی کے چاہنے والے کو، علی کا نعرہ لگانے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی حکومت میں ایک علی کا چاہنے والا جن کا نام ابو دمام حمامی، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد چوراہے کو پہنچتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ سپاہیوں نے دیکھا، کہا تجھے معلوم نہیں کہ بادشاہ کی دور حکومت میں علی کا نعرہ لگانے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابو دمام حمامی نے کہا میں بادشاہ کا حکم نہیں مانتا، میں علی کا حکم مانتا ہوں۔ ابو دمام حمامی کو دربار میں پیش کیا گیا، دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو ابو دمام حمامی ہے، ان کا کیا جرم ہے، انہیں کیوں لائے ہو؟ سپاہیوں نے کہا بادشاہ یہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے علی حق کا نعرہ لگا رہا تھا، علی حق کا نعرہ لگا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا تیری اتنی ہمت کہ تم میری دور حکومت میں علی کا نعرہ لگائے گا؟ ابو دمام حمامی نے کہا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلاد کو بلاؤ اور اسے 40 کوڑے لگواؤ۔ جلاد کو بلایا گیا، ابو دمام حمامی کو 40 کوڑے لگائے گئے۔ ایک مرتبہ جلاد دیکھتا ہے کہ ابو دمامی کے لبوں پہ حرکت ہے۔ جلاد نے اپنے کانوں کو ابو دمام حمامی کے لبوں تک پہنچایا اور سنتا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ وہ بادشاہ کے ساتھ گیا، کیا بادشاہ میں نے اسے 40 کوڑے لگائے لیکن ابھی بھی اس کی زبان پہ علی حق کا نعرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے قتل کر دو۔ ایک درباری اٹھتا ہے، کہتا ہے بادشاہ آپ نے اسے 40 کوڑے لگائے، اب اسے چھوڑ دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اسے اس کے گھر چھوڑ دو۔ ابو دمام حمامی بستر عدالت میں ہے۔ ایک مرتبہ ابو دمام حمامی نے کہا یا علی مدد، مولا علی تشریف لائے، مولا علی تشریف لائے۔ ابو دمام حمامی نے کہا مولا کاش آپ دربار میں آئے ہوتے، مولا کاش آپ دربار میں آئے ہوتے۔ مولا نے کہا کاش تو مجھے دربار میں بلایا ہوتا، مولا نے کہا کاش تو نے مجھے دربار میں بلایا ہوتا۔ ابو دمام حمامی سے مولا کہتے ہیں اٹھ جا کر نعرہ لگا۔ ابو دمام حمامی کہتے ہیں مولا میں اٹھ نہیں سکتا، مولا میں اٹھ نہیں سکتا۔ مولا نے ان کے زخموں پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرا، سارے زخم غائب ہو گئے۔ ابو دمام حمامی اٹھتے ہیں، دروازے تک پہنچے تھے کہ مولا نے کہا رک ابو دمام حمامی، اب تو 60 سال کا بوڑھا نہیں، تجھے میں 20 سال کا جوان بناتا ہوں اور تجھے 40 سال عمر عطا کرتا ہوں۔ ابو دمام حمامی چوراہے کو پہنچنے کے بعد نعرہ لگاتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ سپاہیوں نے ابو دمام حمامی کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پیش کرنے کے بعد بادشاہ کہتا ہے کل تو ابو دمام حمامی تھا، آج کون ہے؟ ابو دمام حمامی نے کہا پہچانا نہیں، میں وہی ہوں جو کل آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کل تو تجھے چھوڑ دیا تھا، آج تجھے قتل کر دوں گا۔ ابو دمام حمامی نے کہا سن، کل جو میری عمر تھی وہ خدا کی دی ہوئی امانت تھی، آج جو میری عمر ہے وہ علی کی دی ہوئی ضمانت ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ۔ مولا علی ظالم بادشاہ کی حکومت میں بھی علی کا نعرہ لگا رہے تھے۔ آئیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ مکے میں ایک نہایت ہی بڑا اژدہا آ گیا۔ ایک لشکر نے اسے مارنے کی کوشش کی مگر ناکامیاب ہو گیا۔ اب وہ اژدہا مدینے میں پہنچا، اتفاقاً وہ اژدہا خانہ ابو طالب کے پاس پہنچتا ہے، خانہ ابو طالب میں جاتا ہے، مولا علی گہوارے میں موجود ہے۔ اتفاقاً ان کی مادر گرامی کئی باہر تشریف لے کر گئی تھی۔ مولا نے اس کے منہ کو پارا پارا کر دیا۔ رسول نے مسرت کا اظہار کیا، رسول خدا نے مسرت کا اظہار کیا۔ عوام نے داد شجاعت دی۔
मिजाज शुजाअत थी। मादरे गिरामी घर तशरीफ लाई, माजरा देखा और अपने नूरे नजर का नाम हैदर रखा। इस नाम का जिक्र मरहब के मुकाबले भी हजरत अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि मरहब जब छोटा था उसकी माँ से किसी नजूमे ने कहा कि आपका बेटा बहुत ही बहादुर और जंगजू होगा, जो हजारों के लश्कर से अकेले मुकाबला करेगा, हजारों के लश्कर से अकेले मुकाबला करेगा, मगर उससे कहना कि हैदर नामी आदमी से मुकाबला न करे, हैदर नामी आदमी से मुकाबला न करे। अब वो अपनी ताकत में इतना अंधा हो गया कि वो भूल गया। अब आई जंग खैबर की बारी। जंग खैबर में मौला ने मरहब को पहली बार में उठाकर पटक दिया। अब मौला ने कहा उठ मुकाबला कर। खैबर की जंग में मौला ने उठाकर पटक दिया। मौला ने कहा उठ मुकाबला कर, ताकि उसे ये ना गलत फहमी हो कि मैं गलती से गिर गया। दूसरी बार मौला ने उठाकर उसे पटक दिया। तीसरी बार मौला ने जुल्फ़िकार निकाली और मरहब की लोहे की टोपी के साथ दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब बारी आई बाबे खैबर की। बाबे खैबर का दरवाजा इतना भारी था कि 40 सहाबा मिलकर हिला रहे थे, हिल नहीं रहा था। मैं समझता हूँ उस समय के एक सहाबा की ताकत आज के 100 बॉडी बिल्डर की ताकत से भी ज्यादा हो। अब हिला रहे थे, हिल नहीं रहा था। सबों ने कहा अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। वो हार ज़दा है, मरहब को मार के आए हैं, आंखें सुर्ख है। एक मर्तबा एक हाथ में अलम और एक हाथ से खैबर के दरवाजे को पकड़ते हैं। रिवायत है कि 2 उंगलियों से खैबर के दरवाजे को उखाड़ा, दरवाजा हिला और 40 कोस दूर जाकर गिरा। ये थे मौला अली की शुजाअत। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं मौला अली की फजीलतें बयान करूं। मौला अली नबी के साथ हर मैदान में, हर जंग में नबी के साथ मौजूद थे। बेशक हर जंग में मौला अली नबी के साथ मौजूद थे। बहुत खूब। कई बार ऐसा हो जाता था कि नबी को सारे सहाबा नबी को छोड़कर भागने लगते। नबी आवाज दे रहे हैं कि मुझे तन्हा छोड़कर कहाँ भाग रहे हो। कोई पलट के नहीं देखता था। मौला अली तन्हा नबी के साथ मैदान में मौजूद थे। कोई पहाड़ी पे छुप रहा है, कोई गार में रो रहा है, मौला अली तन्हा नबी के साथ मैदान में मौजूद। और क्यों ना हो, पले थे नबी के घर, पड़े थे नबी के घर, खुद नबी के घर, बीवी नबी के घर, दिन नबी के घर, रात नबी के घर, सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, खुद नबी के साथ, बीवी नबी के साथ, बच्चे नबी के साथ। मिला तो अली को मिला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये थे मौला अली के फजाइल और मौला अली के वाक़यात। यकीनन आप जानते हैं कि मौला अली की शहादत रमज़ान में हुई। एक मलऊन ने मौला अली को ज़रबत लगाई। मौला अली का जब इंतकाल हुआ, मौला अली की जब शहादत हुई, उनके साथ असहाबो किराम मौजूद थे, चाहने वाले मौजूद थे, बेटे मौजूद थे, बेटियां मौजूद थी। मौला अली को कफन पहनाया गया, मौला अली को दफनाया गया। मैं कहता हूँ मौला ज़रा करबला के मैदान में आइए। एक लाशा है जो करबला की जलती हुई ज़मीन पर बेखोरो कफन पड़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, आज मुहर्रम की चाँद रात है। आज की रात उस महीने की रात है। आज मुहर्रम की 8वीं रात है। आज अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारे अज़ा खानों में खुदा का रसूल मेहमान है। मुश्किल कुशा और दिल शिकस्ता फातिमा भी मौजूद है, और जिनका फर्ज़ अज़ा बिछाया गया है वो गरीब हुसैन खल्के मुजस्सम हज़रत मुस्तफ़ा कर्ज पंडित ने पाक की हस्तियाँ 10 रोज़ तक हमारे घरों की जीनत है। मेहमानी से पहले और मुक़द्दस मेहमानों को खुशा देने हमारी शहज़ादी फातिमा ज़हरा है, जिनके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा सुर्ख है, आंखों से आंसू बूंदें गिर रही हैं, सर पर करबला की मिट्टी पड़ी हुई है, शहजादी रो रही हैं। अज़ादारों निकाल लो जितनी भी हसरतें हैं, आज पुरसा देना है हुसैन की गमज़दा और दिल शिकस्ता माए शहजादी। आपको किस किस का पुरसा दिया जाए, इसलिए कि आपके दिल पर एक दूनी बल्कि 72 दाग है। ऐसे शहजादी, आपको हुसैन गरीब का पुरसा, जिनके सूखे गले को जालिमों ने
हुजूर ने छुरी से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऐसे सादी आपको वफादार अबू फजल अब्बास का पूछा, जिनके बाजू भी कटे और आंसुएं घुट कर लबे फुरात मस्के सकीना के पानी के साथ बह गई। ऐसे सादी आपको हम सकले पैगंबर कलियल जवान अली अकबर का पूछा, जिनके सीने की हड्डियों में बर्छी उतर गई और कलेजे के टुकड़े नेज़े के फल में लिपट कर बाप की आंखों के सामने आ गए। ऐसे आजादी आपको 6 महीने के मासूम अली असगर की बेजुबानी का पूछा, जिनके नन्हे से गले को बुलबुला ने जहर आलू तीर से छेद कर रख दिया। ऐसे आजादी आपको ज़ैनब के जिगरबंद और मोहम्मद का पूछा, ऐसे आजादी आपको ज़ैनब के जिगरबंद और मोहम्मद का पूछा, जिन्होंने अपनी शेर दिल माँ के खून की तासीरें करबला की जलती हुई रेत पे दिखा दी और हमेशा हमेशा के लिए सो गए। ऐसे आजादी आपको ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुबाब रुकैया का पूछा, जिनके सरों से जबरदस्ती चादरें छीन कर बेपर्दा होने पर मजबूर कर दिया और फिर गैरत में सर झुकाए उन मुखद्दरात के गले एक रस्सी में कसकर कसा कसा तमाशाइयों को जुन दरबार यजीद तक ले जाया गया। ऐसे आजादी आपको 5 बरस की यतीम सकीना का पूछा, जिनके कानों पे जालिमों ने तमाचे मारे और बूंदे नोच लिए। आयो बच्ची जो शाम के तंगो तारीख कैद खाने में तड़प तड़प कर सबसे ज्यादा वतन वापस पहुंचने के लिए रोया करती थी। अरे सब तो साल भर के बाद मदीने वापस पहुंच गए, लेकिन सकीना अपनी आरज़ू लिए वही दफन हो गई। वतन जाना नसीब न हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।